النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات صلى الشيخ محمد بن عمر والبندني وأصولهما وفوره أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang gede itu, yang 5, nomor 5. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbi al-ghaffari Muhammadun al-mu'tarifu bil awzari bassarahu Allahu uyuba nafsihi wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lahu amma ba'du fahadha syarhun talabahu minni ba'dul muhibbina ala risalati al-muta'alliqati bi umuri zawjaini allati sannafaha ba'dun nasihina wa sammaytuha uqudal lajaini fi bayani huquqiz zawjaini wa arju minallahi ta'ala al-iyanata wal ikhlasa والقبول
والنفع به بجاه سيدنا محمد وأزواجه وذرياته وحزبه وأهديت لذلك للوالدين راجيا من الله تعالى غفران ذنوبهما وارتفاع درجاتهما أنه تعالى واسع المغفرة وأرحم الراحمين. قال المصنف شكر الله سعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن البسملة كثيرة البركة من ذكرها حصل له المأمول ومن واظب عليها حظى بالقبول. قيل أن الكتب المنزلة من السماء إلى الأرض 104 صحف. صحف سيستين 60 وصحف إبراهيم 30 وصحف موسى قبل التوراة 10 والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومعاني كل الكتب مجموعة في القرآن ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة ومعاني البسملة مجموعة في بائها. وكان بعض العلماء الصالحين أصابه مرض شديد أعجز الأطباء فتفكر في بعض الأحيان تلك العبارة فواظب على البسملة من غير عدد محصور فشفاه الله تعالى ببركتها. وحكي أن امرأة كان له زوج منافق وكانت تقول على كل شيء من قول أو فعل بسم الله. فقال زوجها لأفعلن ما أخجلها به فدفع إليها سرة وقال احفظيها فوضعتها في محل وغطتها فغافلها وأخذ السرة ورماها في بئر في داره ثم طلبها منها فجاءت
إلى محلها وقالت بسم الله الرحمن الرحيم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينزل سريعا ويعيد السرة إلى مكانها فوضعت يدها لتأخذها فوجدتها كما وضعت فأخذتها وناولتها إلى زوجها فتعجب من ذلك غاية التعجب وتاب إلى الله تعالى من نفاقه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulilah istri-istri kalian bil ma'rufi, dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala al-faqiru, berkata seorang yang sangat butuh. Al-faqir artinya seseorang yang sangat butuh. Butuh kepada apa? Ila rahmatir rabbi al-ghaffari, butuh kepada rahmat Allah yang maha pengampun. Siapa nama beliau? Muhammadun Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, al-mu'tarifu bil auzari, yang mengaku banyak berbuat dosa. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia katakan, berkata seorang yang sangat butuh. Tadi al-faqir maknanya adalah orang yang sangat butuh. Butuh kepada apa? Kepada rahmat Allah yang maha pengampun. Nama beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, al-mu'tarifu bil auzari. Beliau mengakui banyak berbuat dosa. Bassarallahu uyuba nafsihi, ya Allah perlihatkanlah kepadanya aib-aib dirinya. Ini orang soleh begini. Orang-orang yang takut kepada Allah seperti ini. Mereka selalu minta kepada Allah agar Allah tunjukkan apanya? Aib-aibnya tuh, kekurangan-kekurangan dirinya Allah tunjukkan. Tujuannya agar tasji'an lil ibadah, agar memotivasi dia untuk terus istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Syekh Nawawi Banten radhiyallahu an, beliau demikian. Beliau minta kepada Allah, bassarallahu uyuba nafsihi, ya Allah perlihatkanlah kepadanya aib-aib dirinya. Yang kedua yang dia minta kepada Allah, wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi, ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari yang kemarin. Kita mesti sama tuh, kita minimal sedikit-sedikit ikutin kebiasaan daripada ulama-ulama yang saleh. Pertama, mengakui banyak berbuat dosa. Yang kedua, minta kepada Allah agar Allah unjukkan kepada kita aib-aib diri kita sendiri. Yang ketiga, agar Allah jadikan hari kita hari ini lebih apa? Lebih baik daripada hari yang kemarin. Alhamdulillahi kama yanbaghi lahu, segala puji bagi Allah sebagaimana seyogyanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam, ala sayyidina, atas pemimpin kita. Sayyidina artinya pemimpin kita. Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan atas sahabat-sahabatnya, adada kulli ma'lumin lahu, sejumlah sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du,
Adapun setelah kalimat bismillah, setelah kalimat alhamdulillah, setelah kalimat salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu begitu ngartiinnya amma ba'du. Amma ba'du, adapun setelah bismillah, setelah alhamdulillah, setelah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada syarhun, maka ini merupakan syarah. Syarah maknanya penjelasan yang lebih luas. Syarah maknanya adalah penjelasan yang lebih luas. Syarah disebutnya. Fahada syarhun, maka ini syarah, penjelasan yang lebih luas. Talabahu minni ba'dul muhibbina, meminta kepada aku sebagian orang-orang yang suka, yang cinta. Cinta kepada apa? Alar risalatil muta'alliqati bi umuriz zawjaini, atas sebuah risalah. Risalah kitab kecil. Jadi tadi syarah adalah penjelasan yang lebih apa? Yang lebih luas. Risalah kitab yang apa? Kitab yang kecil, kitab yang tipis disebut dengan risalah. Jadi sebagian orang-orang yang cinta kepada sebuah risalah, kitab yang kecil, yang tipis. Kitab ini berisi tentang apa? Al-muta'alliqati bi umuriz zawjaini, yang berkaitan dengan urusan-urusan suami istri. Jadi ini risalah, kitab yang kecil, kitab yang tipis, berkaitan dengan urusan-urusan suami dan istri. Siapa yang mengarangnya? Allati sannafaha ba'dun nasihina, yang dikarang risalah tersebut oleh sebagian ulama yang suka memberikan nasihatnya. Wasammaituha, dan aku namai kitab ini, kata Syekh Nawawi Banten rahimahullah, kitab ini namanya Uqudal Lajaini. Bacanya begitu, Uqudal Lajaini fi bayani huquqiz zawjaini. Kita bilang Uqudul Lajain, padahal namanya Uqudul Lajain, bukan lejan tapi apa? Lajain. Uqudul Lajain, Uqudul Lajain fi bayani huquqiz zawjain. Atau kalau pelan-pelan bacanya wasammaituha Uqudal Lajaini. Jadi bukan lujan ya, tapi apa? Lajaini fi bayani huquqiz zawjaini. Nama ini kitab adalah Uqudal Lajaini. Artinya kalung-kalung yang terbuat dari perak. Kalau letterleknya, harfiahnya, perkata-katanya adalah uqud, artinya kalung-kalung. Jamak dari iqdun, iqdani uqudun, artinya kalung. Lajain, al-lajaini artinya perak. Jadi nama kitab ini adalah Uqudul Lajaini fi bayani huquqiz zawjaini. Nama kitab ini adalah Uqudul Lajaini fi bayani huquqiz zawjaini. Kita sering bilang Uqudul Lajain, padahal bukan Uqudul Lajain tapi Uqudul Lajain. Lajain bukan lujain tapi apa? Lajain. Lajain maknanya perak. Uqud maknanya adalah kalung-kalung. Uqudul Lajaini artinya kalung-kalung yang terbuat dari apa? Dari perak itu. Jadi nama ini kitab Uqudul Lajain fi bayani huquqiz zawjaini. Kita sering bilang baca kitab Uqudul Lujain, bukan lujain tapi Uqudul Lajain fi bayani huquqiz zawjain. Uqudul Lajain maknanya kalung-kalung yang terbuat dari apa tadi? Dari perak. Jelas ya? Jadi yang ngarang ini kitab namanya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Yang ngarangnya bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nama kitab ini adalah kitabnya Uqudul Lajain fi bayani huquqiz zawjain. Wa arju minallahi ta'ala, dan aku berharap dari Allah Ta'ala. Apa yang beliau harapkan? Pertama, al-i'anata
Allah bantu dalam menyusun ini kitab. Yang kedua, wal ikhlasa, ikhlas yang diharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ngarepin ridha makhluk nggak ada habis-habisnya. Kalau ngarepin ridha makhluk nggak ada apanya? Nggak ada habis-habisnya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah ghayah, puncak yang nggak ada habis-habisnya. Makanya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu yang dicari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pengarang demikian. Beliau memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Yang pertama al-i'anah, Allah bantu dalam apa? Menyusun kitab ini. Yang kedua wal ikhlas, so, ikhlas yang diharapkan hanya apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wal qabulah, diterima karangan beliau ini di hadapan Allah sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wan naf'a bihi, Allah berikan manfaat dengan kitab yang beliau karang ini. Ya Allah, ini berapa abad ini? Kemarin berapa abad ini? 100 berapa tahun ini? Kemarin hitung kemarin 100 lupa ya, 140 tahun lebih ini kalau nggak salah, 1 abad lebih ini kitab ini. Ini kitab umurnya 1 abad lebih ini kitab. Usia ini kitab 1 abad lebih kitab ini. Jadi beliau minta kepada Allah, yang pertama berharap Allah bantu dalam menyusun kitab ini. Yang kedua ikhlas. Ikhlas maknanya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah terima. Yang keempat agar Allah berikan manfaat dengan kitab ini. Bijahi sayyidina Muhammadin, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan juga kedudukan istri-istri beliau, wa dzurriyyatihi, dzurriyyah beliau. Wajib kita tuh cinta dengan para habaib, wajib cinta dengan para syaraif syarifah, wajib hukumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama mengatakan man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan cinta kepada para habaib, para syarifah, maka dipastikan ini orang matinya husnul khatimah. Itu demikian tuh. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Orang yang meninggal dunia, wafat, di hatinya ada kecintaan kepada para habaib, pada syarifah, pasti ini orang meninggalnya dalam kondisi apa tadi? Husnul khatimah. Sebaliknya, wa man mata ala bughri ali Muhammadin, orang yang meninggal dunia dalam kondisi hatinya membenci satu doang, misalnya satu habib dibenci sama dia, atau satu syarifah dibenci sama dia, Nabi katakan mata su'al khatimah, pasti ini orang matinya dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Makanya antum yang udah ngaji, habaib mau gimana lagunya, syarifah mau gimana lagunya, tetap cinta di hati kita. Jangan pakai apa? Jangan ada kebencian di hati kita terhadap zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi yang udah ngaji, yang udah paham, jangan pernah membenci para habaib, jangan pernah membenci syarifah, jangan pernah. Antum ngebenci, mati antum pasti su'ul khatimah. Ini Nabi yang bilang, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi mencintai para habaib, para syarifah, pasti ini orang matinya husnul khatimah. Dan sebaliknya, wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata su'al khatimah. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi membenci ahlul bait, membenci para habaib, para syarifah, pasti ini orang meninggalnya dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Kita yang udah ngaji, yang udah tahu, jangan pernah di hati kita ada kebencian dengan para habaib, dengan para habaib, juga dengan para syarifah. Satu jangan dibenci, satu habib jangan dibenci, satu syarifah jangan dibenci. Jelas ya? Nah ini Senawi Banten demikian. Beliau minta kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah tolong dalam menyusun kitabnya. Ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Yang ketiga, agar Allah menerima kitab ini sebagai amal kebaikan. Yang keempat, agar Allah berikan manfaat dengan kitab ini. Bijahi, tuh, bijahi, dengan kedudukan, dengan pangkat pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa azwajihi, dengan pangkat
istri-istri beliau. Yang ketiga, wa dzurriyyatihi, dengan pangkat siapa? Zurriyahnya, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hizbihi, dan juga hizbihi, tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ahdaitu dzalika lil walidaini, aku hadiahkan pahala menyusun kitab ini untuk kedua orang tua aku. Rajian minallahi ta'ala, berharap dari Allah Ta'ala. Apa yang beliau harapkan? Ghufrana dzunubihima, Allah ampuni dosa kedua orang tuanya. Kita boleh itu, kita baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Quran, langsung angkat tangan kita, ya Allah, kirimkanlah ya Allah pahala Ratibul Attas saya, sebutin nama orang tua kita yang udah meninggal kepada orang tua aku, bapak aku, ibu aku, sebutkan namanya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Sampai gak tuh? Sampai langsung. Jadi apapun yang antum kerjakan, kebaikan, baca Quran, baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, jangan lupa angkat tangan antum, jangan lupa minta kepada Allah. Misalnya baca Quran, baca satu ain, ya Allah, kirimkanlah ya Allah pahala bacaan Quran saya kepada, sebutkan orang tua antum, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, sampai langsung mereka nikmati pahala Quran yang kita baca. Ini Syekh Ramadan, demikian beliau ini. Beliau menghadiahkan karangan beliau ini pahalanya kepada siapa tadi? Kedua orang tuanya, berharap agar Allah ampuni dosa kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wartifa'a darajatihima. Beliau hadiahkan pahala mengarang kitab ini kepada kedua orang tuanya agar Allah angkat derajat pangkat kedua orang tuanya di alam barzakh tuh. Annahu ta'ala wasi'ul maghfirati, bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang maha luas pengampunannya, wa arhamur rahimina, dan Tuhan yang paling sayang kepada hamba-hambanya. Qala al-musannifu syakarallahu sa'yahu, berkata pengarang, semoga Allah menerima usaha beliau. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha rahman, yang maha kasih, ar-rahim, maha sayang. I'lam, ketahuilah, annal basmalata kathiratul barakati, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim banyak keberkahannya. Antum baca bismillahirrahmanirrahim, pengen makan, pengen minum, pokoknya segala macam aktivitas antum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu ada keberkahannya, banyak keberkahan yang Allah berikan untuk kita. Man dzakaraha, orang yang menyebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, hasala lahul ma'mulu. Nih pengarang jamin, pasti akan dia peroleh yang dia inginkan. Makanya kita kalau pengen apaan, awali selalu dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pengen nih ya Allah, bismillahirrahmanirrahahim. Itu pasti hasala lahul ma'mulu, akan diraih, diperoleh hal yang kita inginkan. Pengen apaan nih? Pengen, tapi yang masuk akal, jangan pengen rumah yang bagus, jangan. Pengen rumah yang bagus, pengen apa lagi? Pengen BMW itu masuk akal tuh, begitu. Masuk akal. Yang masuk akal aja udah, pengen sekian duit ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, pasti Allah berikan tuh. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah katsiratul barakah, kalimat yang sangat banyak keberkahan Allah berikan. Orang yang mengucapkannya, menyebutkannya, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan hasalalahul ma'mulu, akan diperolehlah sesuatu yang dia inginkan. Wa man wazaba 'alaiha, orang yang terus-menerus mengucapkan, membiasakan diri mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, hadzabil qabuli, akan mendapatkan al-qabuli, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qila, ulama mengatakan, annal kutubal munazzalata, annal kutubal munazzalata, bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, minas sama'i ilal ardi, dari langit ke permukaan dunia, mi'atun wa arba'atun, seluruhnya jumlahnya ada 104 kitab. Jadi kitab samawi
yang Allah turunkan itu jumlahnya semua ada 104 kitab. Diingat tuh. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke permukaan dunia jumlahnya semuanya ada 104 kitab. Suhufu syithin situna. Suhuf Nabi Sis itu ada 60 suhuf. Wa suhufu Ibrahim thalathuna. Suhuf Nabi Ibrahim ada 30 suhuf. Wa suhufu Musa qabla Taurati asyaratun. Suhuf Nabi Musa sebelum kitab Taurat ada 10. Berapa itu? 60 tambah 30 90. 90 tambah 10 100. Wat Tauratu, satu kitab Taurat. Wal Injilu, yang kedua kitab Injil. Waz Zaburu, yang ketiga kitab Zabur. Wal Furqanu, yang keempat Al-Quran. Berapa semua itu? 104 kitab. Jadi suhuf Nabi Thish, Nabi Syith 60 suhuf, suhuf Nabi Ibrahim 30, suhuf Nabi Musa sebelum Taurat 10, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani. Dan arti setiap kitab itu dihimpun dalam Al-Quran. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Dan makna Al-Quran itu dihimpun pada surah Al-Fatihah. Jadi semua kitab maknanya dihimpun dalam Al-Quran. Dan makna Al-Quran dihimpun pada apa tadi? Surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Dan makna arti Al-Fatihah itu dihimpun pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Dan arti-arti daripada basmalah itu dihimpun pada ba'nya. Jadi semua kitab yang tadi jumlahnya 104 kitab dihimpun maknanya pada Al-Quran. Al-Quran dihimpun maknanya pada apa tadi? Surah Al-Fatihah. Dan makna Al-Fatihah dihimpun pada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan arti Bismillah dihimpun pada kalimat apanya? Pada huruf ba-nya. Wa kana ba'dul ulama'i as-salihina. Adalah sebagian ulama-ulama yang saleh. Asabahu maradun syadidun. Pernah terkena penyakit yang begitu parah, yang kritis. A'jazal atibba'a. Ini penyakit melemahkan semua dokter. Semua dokter nyerah untuk mengobati sakit ulama ini. Fatafakkara fi ba'dil ahyani tilkal ibarata. Maka ulama ini memikirkan pada sewaktu-waktu dia pikirin ibarat yang tadi disebutkan di atas. Makna setiap kitab ada pada Al-Quran, makna Al-Quran ada pada suratul Fatihah, makna surah Al-Fatihah ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Dipikirin, kemudian fawazaba adal basmalati min ghairi adadin mahsurin. Maka dia membiasakan dirinya menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tanpa bilangan terbatas. Banyak disebutinnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, yang pada akhirnya fasyafahullahu ta'ala bibarakatiha. Allah sembuhkan sakit beliau dengan sebab keberkahan mengucapkan kalimat tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya antum alhamdulillah ya, baca ratibul atas, pada kalimat itu ada kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan sampai ditinggal tuh ratibul atas, ratibul haddad, karena semua zikirnya warid datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ulama Allah kasih kesembuhan dengan sebab menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ilmu tuh. Nanti kalau ada sakit yang parah, yang kritis segala macam, jangan lupa itu, jangan lupa perbanyak kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jadi dukun tabinya ya, jadi dukun lagi. Wahukiya, dan hikayatkan anna mra'atan kana lahu zaujun munafiqun. Bahwasanya ada seorang perempuan yang salehah, yang baik dalam agamanya. Dia punya suami, suaminya munafik. Ya Allah.
Bininya orang soleh, perempuannya, istrinya, lakinya orang apa? Orang munafik. Makanya yang masih perawan hati-hati, nyari laki jangan sembarangan, jangan lihat casingnya, casing bisa diganti. Jangan lihat apanya, luarnya, yang penting apanya? Yang penting agamanya bagus. Jangan cari gantengnya, ganteng bisa dipermak laki-laki deh, diganti mukanya muka siapa kayak. Yang penting tadi agamanya yang penting ya. Yang penting agamanya, kebaikannya, kesolehannya tuh. Jangan sampai kejebak dengan apanya? Dengan fisiknya, dengan farasnya. Cakep-cakep tahu-taunya agamanya nggak bagus. Mendingan mukanya hancur tapi agamanya apa? Iya. Hancurnya nggak hancur banget kagak. Hancur dikit. Hancur dikit doang. Jadi ada seorang perempuan yang salihah, yang baik dalam agamanya, dia punya suami munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Ini perempuan, istri yang salihah tadi, setiap dia melakukan ucapannya, perbuatannya pasti baca kalimat apa? Bismillah. Jangan lupa perempuan tuh, biasain tuh. Pengen ngangkat barang, bismillah. Ngangkat panci, bismillah. Pengen masak, bismillah. Pokoknya ngapa-ngapain jangan lupa kita bismillah. Ini perempuan yang sholat demikian. Ini perempuan yang baik begini. Dia ucapin setiap kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat apa tadi? Bismillah. Setiap ucapannya, perbuatannya pasti dimulai dengan kalimat bismillah. Faqala zawjuha. Maka suaminya yang munafik bilang, la af'alanna ma akhjalaha bihi. Aku akan pasti melakukan sesuatu yang membuat dia bingung. Fadafa'a ilaiha surratan. Dikasih dompet sama suaminya. Dijebak nih perempuan yang soleh, pengen dijebak oleh suami yang munafik. Wa qala ihfadhiha. Suami yang munafik bilang, jaga dompet saya ini. Fawada'atha fi mahallin, ditaruh di sebuah tempat. Wa ghattatha, ditutup rapat ini, dikunci, ditutup rapat. Faghafalaha wa akhadha surrata. Memang suami munafik diambil itu dompet, kemudian waramaha fi bi'rin fi darihi, dilempar ke sebuah sumur di rumahnya. Padahal ya istrinya udah diapain tadi? Udah disimpan rapi, ditutup, dikunci. Lakinya tahu, diambil dompetnya langsung diapain? Dibuang, dilempar di sebuah sumur di rumahnya. Thumma talabaha minha. Kemudian ini suami yang munafik pura-pura minta nyari dompet yang dia punya. Faja'at ila mahalliha. Ini perempuan yang salihah datang ke tempat dompet yang dia simpan. Waqalat, maka dia sebelum ngebuka membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam an yanzila sari'an. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk cepat-cepat turun. Ngapain tugasnya? Wa yu'idas surrata ila makaniha. Allah perintahkan malaikat Jibril tepat turun ke permukaan dunia, kemudian balikin dompet yang dilempar sama suaminya ke mana tadi? Ke sumur. Balikin lagi ke tempat semulanya. Fawada'at yaduha fawada'at yadaha litakhudaha. Maka ini istri yang salihah, dia taruh tangannya di tempat dia naruh dompet suaminya untuk mengambilnya. Fawajadatha kama wada'at. Tahu-taunya udah ada sebagaimana semula dia taruh di situ. Fa akhadatha wa nawalatha ila zawjiha. Diambil kemudian diberikan kepada suami yang munafik. Fata'ajjaba min dzalika ghayatat ta'ajjubi. Suami yang munafik ini kagum terhadap hal yang dilihat langsung dari istrinya. Orang dompetnya udah diapain tadi?
Dilempar, dibuang di sumur. Tapi tahu-taunya ada di situ tuh. Itu bukan sulap, bukan sihir, tapi sebab keberkahan ngucapin apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa itu, makanya kita naruh dompet, naruh motor, naruh kunci segala macam, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini suami wataba ilallahi ta'ala min nifaqihi. Ini suami, dia taubat kepada Allah dari sifat munafiknya. Sebab keberkahan mengucapkan kalimat tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin tunajji biha min hauli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من انس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة
يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.